नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने स्वरों का उच्चारण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से कहा स्वरों का जो उच्चारण मात्रा के आधार पर होता है और बनावट के आधार पर भी होता है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर जो है स्वरों के 3 भेद हैं। मैंने आप लोगों से कहा वो भेद क्या क्या है? वो भेद ये है, एक मात्रिक, कौन सा है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसके औरक नाम भी हैं। मैंने आप लोगों से कहा एक मात्रिक को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और उसी प्रकार जो है द्विमात्रिक को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और त्रिमात्रिक को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक को हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या है? प्लुत स्वर कहते हैं। तो यही जो मात्रा के आधार पर है। मात्रा क्या है ये मैंने आप लोगों से कहा। एक स्वर के बोलने में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। एक मात्रा का समय है तो एक मात्रिक स्वर, 2 मात्रा का समय है तो द्विमात्रिक स्वर, 3 मात्रा का समय है तो त्रिमात्रिक स्वर। उसके उदाहरण के बारे में भी मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों से बताया था। और आगे बनावट के आधार पर जो हैं इसके 3 भेद हैं। वो है मूल स्वर, फिर बताइए आप लोग दीर्घ स्वर और तीसरा कौन सा है? तीसरा संयुक्त स्वर। तो बनावट के आधार पर जो स्वरों के 3 भेद है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो है किसी से मिले बिना बनते हैं। दीर्घ स्वर जो है सजातीय मूल स्वरों को दोहरा करने से बनते हैं। संयुक्त स्वर जो है विभिन्न जातीय स्वर मिलकर और एक स्वर बन जाते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये सब मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों से बता चुकी है। आगे हमें पढ़ना है आगे का जो टॉपिक है स्वरों के लिखने की रीति। क्या है? स्वरों के लिखने की जो रीति। स्वरों के लिखने की रीति। स्वर किस प्रकार हम लिखेंगे? तो पहला जो टॉपिक था स्वरों का उच्चारण और उसके आधार पर स्वरों के भेद। आगे हमें पढ़ना है स्वरों के लिखने की रीति। स्वर हम किस प्रकार लिखेंगे? स्वरम നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? तो आप तो जानते हैं वर्णमाला में कितने जो वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? आप जानते हैं कि वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वो है स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आप जानते हैं സ്വരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്। വർണ്ണമാലയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, स्वरവും व्यंजनവും। तो इसलिए जो स्वर हमें किस प्रकार हम वर्ण लिखेंगे यही हम देख रहे हैं। जो स्वरों को हम किस प्रकार लिखेंगे
वर्णों में जो पहला है स्वर, उनमें स्वरों को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो इसलिए स्वर 2 ही क्रमों में लिखे जाते हैं। स्वर कितने क्रमों में लिखे जाते हैं? स्वर 2 ही क्रमों में लिखी जाती है। സ്വരം 2 ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രമം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് स्वर स्वरों के साथ, स्वर स्वरों के साथ, സ്വരം സ്വരത്തോടൊപ്പം എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് स्वर व्यंजनों के साथ, स्वर व्यंजनों के साथ. तो इसका मतलब क्या है, आप बताइए इसका मतलब क्या है? तो वर्णमाला में जो है 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन. इसमें स्वरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और स्वर 2 ही क्रमों में लिखी जाती है, स्वर स्वरों के साथ और स्वर व्यंजनों के साथ. വർണ്ണമാലയിൽ 2 തരം വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും. ഇതിൽ സ്വരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സ്വരം 2 തരത്തിൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. സ്വരം മറ്റൊരു സ്വരത്തോട് ചേർത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു സ്വരവും മറ്റ് വ്യഞ്ജനത്തോടൊപ്പം, സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും. तो स्वर स्वरों के साथ, पहला जो है स्वर स्वरों के साथ, ये हमें किस प्रकार, यही हमें देखना है. तो अब देखिए, जब स्वर स्वरों के साथ आते हैं तो वे किस प्रकार लिखे जाते हैं. तो अब देखिए, आ एक स्वर है, तो उसके साथ हम जो है ई डाल देते हैं, आ प्लस ई जोड़ देते हैं. तो क्या बन जाते हैं? आ प्लस ई जोड़ के हम आई लिख देते हैं, यही बन जाते हैं. तो देखिए, तो पहला जो है स्वर स्वरों के साथ, यहाँ पर एक स्वर है और ई और एक स्वर है. ये आ और ई स्वर मिलके एक शब्द बन जाते हैं, आई, एक ऐसा एक शब्द बन जाते हैं. किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर जिस प्रकार लिखा हो उसी प्रकार लिखे हैं. ആയും ഈയും ചേർന്ന് വേറൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. ഏതാണത്? ആയി എന്നുള്ള ശബ്ദം. അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ. तो इसलिए बताता है कि जब स्वर, ഈ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? जब स्वर स्वरों के साथ आते हैं, स्वरों के साथ आते हैं, क्या होते हैं? तो वे उसी रूप में लिख देते हैं. तो वे उसी रूप में लिखे जाते हैं. वो इस प्रकार है कि जिस रूप में वर्णमाला में दिखाए गए हैं, जिस रूप में वर्णमाला में दिखाए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, आ जोड़ ई, ये दोनों जो वर्ण मिलके जोड़ के एक शब्द बन गए, आई, ऐसा एक शब्द है. तो ये किस प्रकार लिखा हुआ है? ये आई, ये यहाँ पर कोई रूप भेद नहीं है, जहां पर जो भी हो उसी के समान है ये भी. അതായത് നമ്മൾ വർണ്ണമാലയിലെ ആ എന്നുള്ള വർണ്ണവും ഈ എന്നുള്ള വർണ്ണവും ചേർത്ത് ആയി എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ 2
സ്വരങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജബ് സ്വർ സ്വരോं के साथ आते हैं, ഒരു സ്വരം മറ്റു സ്വരത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ तो वे उसी रूप में लिखे जाते हैं, അതേ സ്വരത്തിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു. ജിസ് रूप में वर्णमाला में दिखाए गए हैं, ഏത് രൂപത്തിലാണോ വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ട് കാണുന്നത്. तो इसके अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं. तो स्वरों की लिखने की रीति, स्वരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. വർണ്ണമാല में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും. സ്വരം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സ്വരം രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. स्वर दो ही क्रमों में लिखी जाते हैं, स्वर स्वरों के साथ, स्वर व्यंजनों के साथ, स्वरവും സ്വരവും ചേർത്തും സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും ചേർത്തും. അപ്പോൾ एक उदाहरण है आ ई. आ एक शब्द है, एक वर्ण है, उसके साथ ई दूसरा एक वर्ण है, दोनों जुड़कर आई एक शब्द बन गए. एक स्वर दूसरे स्वर के साथ जुड़ के और एक शब्द बन गए हैं, लेकिन वो इस प्रकार लिखा हुआ है जिस प्रकार उसे वर्णमाला में दिखाए गए हैं. ഒരു രൂപമാറ്റവും വരുന്നില്ല. വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളും ചേർന്ന് പുതിയ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. तो आगे हमें देखना है. तो देखिए आगे, इसके और एक उदाहरण भी मैं बता सकती हूँ आप लोगों से. तो आप देखिए, आ के साथ जो है ये जुड़कर कौन सा वर्ण बनेगा? ये भी उसी प्रकार है जिस प्रकार हम उसे വർണ്ണമാല में देखते हैं. ആയും എയും ചേരുമ്പോൾ ആയേ എന്നുള്ള വർണ്ണ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതും വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. और एक उदाहरण है, आ जोड़ आ जोड़ ई जोड़ ए. तो ये जुड़ के कौन सा वर्ण शब्द बन जाएगा? आ ये भी हम इस प्रकार ही लिखेंगे. देखिए, जिस प्रकार वर्णमाला में है उसी प्रकार यह भी दिखाई देता है. तो यही है, വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഒരു സ്വരം മറ്റൊരു സ്വരവുമായിട്ട് ചേർന്ന് വേറൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്. तो उसी प्रकार और एक बात हमें ध्यान देना आवश्यक है, वो क्या है ये हम देखेंगे आगे. जब स्वर व्यंजनों के आदि में आते हैं, स्वरम व्यंजनത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്നു. और स्वरम देखिए, आ एक स्वर है, उसके बाद एक व्यंजन आ गया, फिर और एक व्यंजन आ गया. तभी क्या होता है, ये जुड़ के कौन सा जो शब्द बन जाता है? अमर. ये भी वर्णमाला में जिस प्रकार ये वर्ण लिखा हुआ है उसी प्रकार दिखाई देता है. और एक उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी, आ और दा. फिर और एक व्यंजन, ये जुड़ के क्या बनता है? आदर. ये भी क्या है? वर्णमाला में जिस प्रकार है उसी प्रकार ये भी दिखाई देता है. इसलिए कहा करते हैं कि जब स्वर व्यंजनों के आदि में आते हैं, व्यंजनों के आदि में आते हैं, तब क्या होता है? आदि में आते हैं तब भी वो अपने वास्तविक रूप में ही लिखे जाते हैं. तब भी
अपने वास्तविक रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि उसका मतलब क्या है, जिस प्रकार वर्णमाला में लिखा हुआ है उसी प्रकार ये भी दिखाई देता है। तो यही बताने की कोशिश करता है और यही बताया गया है कि स्वरों के साथ आ जाते हैं तो हमने देखा कि स्वर और स्वर दोनों मिलकर हमने देखा कि ये दोनों स्वर मिलकर और एक शब्द बनेंगे, तो जिस प्रकार वर्णमाला में दिखाई दिया उसी प्रकार समान रूप से दिखाई देता है। जब स्वर व्यंजन के पहले आ जाता है तब भी क्या होता है, वर्णमाला में जिस प्रकार है उसी प्रकार दिखाई देता है। तो यही हमें ध्यान देने की बात है। അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്വരവും സ്വരവും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സ്വരവും സ്വരവും ചേർന്ന് വേറൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വരം എങ്ങനെയാണോ ആ സ്വരം എങ്ങനെയാണോ വർണ്ണമാലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് മുൻപേ വന്നാൽ, ആദ്യം വ്യഞ്ജനം വന്നാൽ ആദ്യം സ്വരവും പിന്നീട് വരുന്നത് വ്യഞ്ജനവുമാണെങ്കിലും ആ പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ വർണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അ മ ര. അപ്പൊ ആ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരം, സ്വരത്തിന് ശേഷം വ്യഞ്ജനം, പിന്നെ ഒരു വ്യഞ്ജനം. ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് ഒരു പദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ വർണ്ണമാലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ. जब स्वर व्यंजनों के आदि में आते हैं तब भी अपने वास्तविक रूप में लिखे जाते हैं. സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് മുന്നേ വന്നാൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ വാസ്തവിക രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എഴുതുന്നത്. അതായത് ഏത് രീതിയിലാണോ അത് വർണ്ണമാലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, വ്യഞ്ജനവും എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത്, സ്വർ വ്യഞ്ജനോ കെ സാത്ത്. ഒരു എക്സംഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും ചേർത്ത് എഴുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വ്യഞ്ജനത്തിന് മുൻപേ സ്വരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യഞ്ജനവും ചേർത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. तो आइए देखेंगे, जब स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो उसका वह रूप नहीं रहता. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. तो देखिए आप, जब स्वर व्यंजनों के बाद आता है तो एक उदाहरण है क. मैंने पहले भी आप लोगों से कह चुके हैं कि वो इस प्रकार है कि क प्लस आ क्या बनते हैं, क प्लस आ जोड़कर ही का बनते हैं. क्या होता है, वर्णमाला में जो रूप होते हैं उससे बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं. इस प्रकार बहुत सारे जो उदाहरण हमें मिलता है, और एक उदाहरण में लिखूंगी इसी प्रकार, जो का वहां पर भी हल चिन्ह ही डाले जाते हैं. हल चिन्ह क्या है मैंने आप लोगों से बताया था. और देखिए आप, का के साथ जो है आ जुड़ने से क्या बनते हैं, का बनते हैं. वहां पर भी जो वर्णमाला में किस प्रकार है उसी प्रकार नहीं होता, उसमें जो बदलाव आता ही रहता है, उसकी जो रूप में बदलाव आता ही रहता है. उस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है. लेकिन जो स्वरों के साथ आते समय वर्णमाला में किस प्रकार है उसी प्रकार हम देख सकते हैं, है ना. तो क प्लस आ जो का है उसके साथ आ जुड़ने से का बन जाते हैं, लेकिन ये का जो है वर्णमाला में नहीं है, वहां पर बदलाव है. तो നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വരം സ്വരത്തോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം സ്വരം അതിനോട് ചേർത്ത് മറ്റൊരു പദം
ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ജബ് സ്വർ व्यंजनों के बाद आते हैं, तब क्या होते हैं? बाद आते हैं तो उनका वह रूप नहीं रहता जो कहाँ पर होते हैं? वर्णमाला में देखा जाता है. അപ്പോ സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അതേ രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല, മാറ്റം വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ആ വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്ന അതേ സ്വരത്തിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ തബ് ഉൻകെ പ്രതിനിധി विशेष चिन्ह लिखे जाते हैं. ഇപ്പൊ ആ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു വര മാത്രം. इसी प्रकार के एक चिन्ह लिखे जाते हैं. नहीं तो वो के लिए भी ओ लिखेंगे तो ओ, वो लिखेंगे तो फिर इसका ये आ का भाग छोड़ देते हैं, फिर यही सिंबल्स मात्र रहते हैं. तो वो प्रतिनिधि के रूप में उसका जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यही बताते हैं कि यहाँ. तो देखिए, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം വന്നാൽ അതിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ക പ്ലസ് ആ ചേർക്കുമ്പോ ക, അതിന്റെ ആ അടയാളം മാത്രം കാണാം. ആ ചേർത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വര വന്നു, അത് ആയുടെ സിമ്പൽ ആണെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഈ ചേർത്താൽ എന്താവും? എല്ലാ സ്വരങ്ങളുടെയും സിമ്പൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ സിമ്പൽസ് ആയിക്ക് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വര മാത്രം, ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു വള്ളി മാത്രം. देखिए ഈ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വള്ളി മാത്രം നമുക്ക്, ഈ ദീർഘമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വള്ളി എങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സിംബൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. फिर उसी प्रकार ई है तो ഈ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംബൽസ് എന്താണ്? ഈ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചില സിംബൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സിംബൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. तो अब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर स्वरों के साथ आ जाते तो क्या होता है? वर्णमालയിൽ എങ്ങനെയാണോ കാണപ്പെടുന്നത് उसी प्रकार दिखाई देता है, लेकिन जब स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो അതേ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടില്ല, അതിന്റെ വിശേഷ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിഹ്നം, പിന്നെ ഈ ആണെങ്കിൽ
എഫ് പോലത്തെ ഈ ഒരു ചിഹ്നം. ഫിർ ഈ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിഹ്നം. और ഊ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിഹ്നം. ഊ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിഹ്നം. ഇർ ആണെങ്കിൽ ഈ ചിഹ്നം. എ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിഹ്നം. ഐ ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയുള്ള ചിഹ്നം. ഐ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചിഹ്നം. फिर ओ ആണെങ്കിൽ ഈ ചിഹ്നം. इसी प्रकार के जो चिन्ह लगे जाते हैं ओ. फिर औ ആണെങ്കിൽ इस प्रकार जो है यहाँ पर ഇവിടെ രണ്ട് വര ഉണ്ടാവും, പിന്നെ താഴെയും ഔ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ചിഹ്നത്തെയാണ് പറയുന്നത്. अभी आपके समझ में आए होंगे. तो आप देखिए ये किसका चिन्ह होता है? ये आ का जो चिन्ह होता है, आ का जो चिन्ह ही यही है. आ, ये तो आ का चिन्ह है. ये आ का चिन्ह है. फिर आपको देखना है ये ई का चिन्ह है. ई, ये ई का चिन्ह है ये. फिर ई का चिन्ह कौन सा है? यही ई का चिन्ह है, ई. फिर ये ऊ का चिन्ह है अगला, ऊ. ऊ का चिन्ह है. फिर ऊ का चिन्ह भी है, ऊ. ये ऊ का चिन्ह है. फिर इर, इर का चिन्ह है इसके जो सीधे ऊपर. फिर ये का चिन्ह है. फिर आई का चिन्ह, आई का चिन्ह है इसके जो सीधे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही. फिर ओ का चिन्ह है ये. फिर यहाँ पर औ का चिन्ह है. तो आपको यही देखना है. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല. അതിന്റെ സിംബൽസ് മാത്രമേ അത് കാണിക്കുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നു. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ആയും ഈയും ചേർന്ന് കീ ആകുന്നത്, കൂ ആകുന്നത്, കൂ കൂ. ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ക, കാ, കി, കീ. का, का, की, कू. फिर कू, कर, के, आई. इस प्रकार ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതിന്റെ സിംബൽസ്, ഈ സ്വരത്തിന്റെ സിംബൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. जब स्वर व्यंजनों के बाद आ जाते हैं तो उनका वह रूप नहीं रहता जो वर्णमाला में देखा जाता है, तब उनके प्रतिनिधि विशेष चिन्ह लिखे जाते हैं. സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വർണ്ണമാലയിലുള്ളതുപോലെ ചില വിശേഷ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
फिर और एक बात भी यहाँ पर हमें ध्यान देने के लिए है, वो ये है कि नासिक के किसी स्वर का नासिका से उच्चारण किए जाए तो, किसी स्वर का മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ नासिका से उच्चारण किए जाए तो क्या होता है? किसी स्वर का जो उच्चारण हम नासिका से किए जाए तो क्या होता है? किसी स्वर का उच्चारण नासिका से उच्चारण किया जाए तो उसे അനുനാസിക് कहते हैं. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അനുനാസിക്. ചില സ്വരങ്ങൾ മൂക്കുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അനുനാസിക് എന്ന് പറയും. അതിന് ചില ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഇങ്ങനെ കുത്തു മാത്രം ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചന്ദ്രക്കലയും ഒരു കുത്തും. ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളാണ് അനുനാസികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു കുത്തു മാത്രം, മറ്റൊന്ന് ഒരു ചന്ദ്രക്കലയ്ക്കകത്ത് ഒരു കുത്തും ഇടും. ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളാണ് അനുനാസികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ചിഹ്നമിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുസ്വാർ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിഹ്നത്തെ എന്താ പേര് പറയുന്നത്? അനുസ്വാർ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രബിന്ദു. इस चिन्ह को हम अनुस्वार नहीं तो चंद्रबिंदु कहते हैं. अनुस्वार और चंद्रबिंदु कहते हैं. इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं. एक उदाहरण है पंख, और एक उदाहरण है अंगूठी. तो इस प्रकार लिखेंगे तो वे इसका उदाहरण है. तो आपको यहाँ पर यही देखना चाहिए कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ये किस प्रकार ये अनुनासिकता और नासिकता का उपयोग हमें करना है. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ്. ചില സ്വരങ്ങൾ നമുക്ക് മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത്തരം സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അനുനാസിക്, മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ചില സിംബൽസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആ സിംബൽസിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു കുത്തും പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതിന് വേറൊരു പേരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേര്? അതിന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്രബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്വാർ. ചന്ദ്രബിന്ദു എന്നും അനുസ്വാർ എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട്. ചന്ദ്രബിന്ദു എന്നും അനുസ്വാർ എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട്. तो यही आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. സ്വരം എഴുതുന്ന രീതി. വർണ്ണമാല में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन. വർണ്ണമാലയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണമാണുള്ളത്, സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും. ഇതിൽ സ്വരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. स्वर 2 ही क्रमों में लिखी जाती है. 2 തരത്തിൽ എഴുതാം, സ്വരവും ചേർത്ത്, സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും ചേർത്ത്. അപ്പോൾ സ്വരവും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ സ്വരത്തിന്റെ രൂപത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ
അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആയും ഈയും ചേർന്ന് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പോഴും വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ഇവിടെ 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് മുൻപേ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും വർണ്ണമാലയിൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണോ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം അ മ ര, അമർ എന്ന് വരുമ്പോഴും ഇതെവിടെയാണ് വർണ്ണമാലയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു. അതേപോലെ യാതൊരു രൂപമാറ്റവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, സ്വരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ശേഷമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ രൂപം മാറുന്നു. വർണ്ണമാലയിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചില ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ക പ്ലസ് ആ കാ വരുന്നു, ക പ്ലസ് ആ കാ വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിംബൽസ് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. സിംബൽസ് മാത്രം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സിംബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സിംബൽസ് പലപ്പോഴും ഈ സ്വരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ക പ്ലസ് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംബൽസുകളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വര എന്ന് പറയുന്നത് ആയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ എഫ് പോലെയുള്ളത് ഇയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ സിംബൽ ആയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ട് വരച്ചാൽ ഇത് ആയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഈയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഊനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഊയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം, ഇത് എയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഐനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം, ഇത് ഓയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം, ഇത് ഔവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം. ഇങ്ങനെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അത് അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ലഭിച്ചത് അനുനാസിക്. നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് ചില പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചില സ്വരം നാസികാസെ ഉച്ചാരൺ കിയാ ജാത്താ ഹൈ. അപ്പൊ നാസിക കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അനുനാസിക് സ്വരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിന്ദുവും പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രബിന്ദുവും. ഇതിനെ അനുസ്വാർ എന്നും ചന്ദ്രബിന്ദു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം ദേഖിയെ പങ്ക് ഓർ അംഗൂഠി. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ജബ് സ്വർ വ്യഞ്ജനോं के आदि में आते हैं तब वास्तविक रूप नहीं होते. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സിംബൽസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് വരുന്ന സിംബൽസുകളെല്ലാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായി മാത്രം उसी प्रकार ये दिखाई देगा. यहाँ पर 2 प्रकार लिखे जाते हैं, स्वर स्वरों के साथ, स्वर व्यंजनों के साथ. അത് जब स्वर स्वरों के साथ आते हैं तो वे उसी रूप में लिखे जाते हैं जिस रूप में वर्णमाला में दिखाई देता है. तो आज के लिए इतना ही है. अगली कक्षा में और एक पोर्शन को लेकर मैं फिर से आऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.